गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आजनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ आजनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंधे सप्तविंशति अध्याय। आजकेर आलोचना द्वितीय श्लोक थेके। সেই পুরঞ্জনের কাহিনী কালকন্যার উপাখ্যান উপলক্ষে 878তম ভাগবত রসমাধুরী সেমিনার। প্রথমে জানাই সেমিনারে উপস্থিত সমস্ত ভক্তমণ্ডলী, মমতাময় মাতৃমণ্ডলী সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। प्रथमे गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम। आजकेर भागवत माहात्म्य अंतकाले तु जेनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। जीवनेर अंतिम मुहूर्ते जे भागवतमेर श्लोक श्रवण करते करते जीवन त्याग करें भगवान तार उपरे अत्यंत प्रसन्न हन एवं ताके वैकुंठ धामे स्थान प्रदान करें। आलोचना द्वितीय श्लोक थेके। सराजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतशस्तयनां तृप्त्याम् अभ्यनन्दधुपागतं। सराजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतशत्यनां तृप्त्याम् अभ्यनन्दधुपागतं। रानी स्नान करे मंगलमय वस्त्र अलंकारे सुसज्जिता हुए पान भोजनादिर द्वारा पूर्ण रूपे परितृप्त हয়ে राजार काছে এসেছিলেন। राजा तार सुंदर भावे सज्जित आकर्षणीय मुखमंडल देखे ताके सादरे स्वागत জানিয়েছিলেন। सराजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतशस्त्यनां तृप्त्याम् अभ्यनन्दधुपागतम्। तो आलोचना चलছে সেই রাজা পুরঞ্জন মানে জীবাত্মা মৃগয়া করার জন্য বনে গেছিলেন, অর্থাৎ বনে अर्थात निज सपत्नी बा सुबुद्धि पत्नी के परित्याग करे अन्य पत्नीर संगे बिहारे जन्य गेछिलेन। क्लांत परिश्रांत हये घरे फिरेछेन एवं तिनी तार सेई पत्नी के तिनी अन्वेषण करछिलेन। तो तात्पर्य स्त्रीलोकेरा साधारणत सुंदर वस्त्र और अलंकारेर द्वारा निजेदेर साजाते चाय। कखनो कखनो तारा फुल दिए तादेर चुल साजाय। तारा विशेष करे सन्ध्या बेलाय निजेदेर सुंदर भावे साजाय, कारण तादेर पति सारा दिन कठोर परिश्रम करे गृहे प्रत्यावर्तन करें। सुंदर बसन भूषणे सज्जित हवा स्त्रीलोकदेर कर्तव्य, कारण तादेर पतिरा जखन गृहे फिरे आसेन तखन जाते तारा तादेर प्रति आकृष्ट हन। पक्षान्तरे बला जाय स्त्री हच्छे समस्त शुभबुद्धिर अनुप्रेरणा। पत्नी के सुंदर भावे सज्जित देखे मानुष तार पारिवारिक कर्तव्य सम्बन्धे संयत चित्ते विचार करते पारे। मानुष जखन पारिवारिक विषये अत्यंत विचलित थाके तखन से तार कर्तव्यकर्म यथार्थभावे सम्पादन करते पारे ना। ताई पत्नी के पतिर अनुप्रेरणार उत्स बोले मने करा हय। तार कर्तव्य हच्छे पतिर बुद्धि के आदर्श अवस्थाय रखा, जाते तारा उभय मिले निर्विघ्ने पारिवारिक कार्य सम्पादन करते पारेन। प्रभुपाद एखाने परिवार योजनार किछु टिप्स एवं पति पत्नीर पारिवारिक संसारेर
কিছু শিক্ষা এই তাৎপর্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বলছেন স্ত্রীদের সন্তুষ্ট থাকা এবং সুন্দর বেশভূষায় নিজেকে সৌন্দর্য করে গড়ে তোলা, যাতে পতি যখন কার্য সেরে গৃহে ফিরবেন, ব্যবসা হোক চাকরি হোক, সে পত্নীকে দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য আর কোনো নারীর প্রতি আসক্ত না হয়ে নিজের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। এটা স্বাভাবিক। 3 নম্বর শ্লোক। তয়োপগূঢ় পরিরধ্য কন্ধর রহনুমন্ত্রৈর প্রকৃষ্টচেতনঃ ন কালরঙ্ঘো ববুদে দূরত্বয়ম দিবা নিশেতি প্রমদা পরিগ্রহ। তয়োপগূঢ় পরিরধ্য কন্ধর রহনুমন্ত্রৈর প্রকৃষ্টচেতনঃ ন কালরঙ্ঘ ববুধে দূরত্বয়ম দিবা নিশেতি প্রমদা পরিগ্রহ। এই শ্লোকের অনুবাদ এবং তাৎপর্য। রাজা পুরঞ্জনী যখন রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন রাজা ও তার বাহুযুগলের দ্বারা তার স্কন্ধদেশ বেষ্টন করেছিলেন। এইভাবে এক নির্জন স্থানে তারা গুজ্জ ভাষণ করতে লাগলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন তার সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তার শুভচেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হয়ে কেবল তার অনর্থক আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। তাৎপর্য। এই শ্লোকে প্রমদা শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দরী স্ত্রী অবশ্যই তার পতিকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তার অবনতির কারণও। আগের শ্লোকে প্রভুপাদ অনেক প্রশংসা করেছেন স্ত্রীদের, পরিবারের কর্তব্য এবং পুরুষদের অনুপ্রেরণাদায়ক বা অনুপ্রেরণার উৎস বলে বর্ণনা করলেন। আর পরের শ্লোকে বলছে না, যেরকম অনুপ্রেরণা প্রদান করেন সেই রকম অবনতির কারণও। প্রমদা শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রেরণাদায়িনী এবং প্রমত্তকারিণী। সাধারণত গৃহস্থরা দিন ও রাত্রির প্রবাহকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। সাধারণত অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষেরা মনে করে যে স্বাভাবিকভাবে দিন আসে এবং তারপর দিন শেষে হলে রাত্রি আসে, সেটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা জানে না যে সকালবেলা যেমন সূর্যের উদয় হয়, তখন তার অবশিষ্ট আয়ু হরণ করে নিতে থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন আয়ু ক্ষয় হতে থাকে এবং মনুষ্য জীবনের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে মূর্খ মানুষেরা কেবল নির্জনে তার পত্নীর সংঘর্ষ উপভোগ করতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় অপকৃষ্ট চেতন বা অধঃপতিত চেতনা। ছিল সুখদেব গোস্বামী, তিনি ভাগবতে প্রথম মুখ খুলে দ্বিতীয় স্কন্ধে শুরুতে তিনি বর্ণনা করছেন যে কিভাবে আমরা
আমাদের সময় অতিবাহিত করে সময় নষ্ট করছি। শতব্যাধি নিরাজেন্দ্র নৃণাম শক্তি সহস্রশ অপশ্যত আত্মতত্ত্ব গৃহেষু গৃহমেধিনাম। যারা গৃহস্থ ব্যক্তি কিভাবে সময় নষ্ট করে, দিনের বেলায় তারা আবোল তাবোল অনেক কিছু শ্রবণ করে, অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু শুনে পড়ে তারা মনে করে, এবং নিদ্রয়া হ্রিয়তে নাক্তং ব্যবায়েন চ ভাবয় দিব্যা চ আর্থেষু রাজন কুটুম্ব ভরণেন বা। এবং বলছেন, সুখদেব গোস্বামী বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত, যারা গৃহস্থ ব্যক্তি, গৃহমেধী ব্যক্তি, দিনের বেলা কিভাবে সময়টা নষ্ট করে না, ইনকাম, ব্যবসা হোক, চাকরি হোক, চাষবাস হোক, ইনকাম করে। আর রাত ইনকাম করে কিসের জন্য? কুটুম্ব ভরণেন বা, আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের জন্য। আর রাত্রে নিদ্রয়া হ্রিয়তে নাক্তম, ঘুমিয়ে অথবা রতিক্রা, সেক্স লাইফ, এই দুটোর মাধ্যমে রাতটা কেটে যায়। আর দিনের বেলা অর্থ ইনকাম করে আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের জন্য সময় কেটে যায়। এইভাবে দিন রাত কেটে যাচ্ছে। তারা মনে করে, যাদের আমি এই আত্মীয় স্বজনকে ভরণ পোষণ জন্য এত পরিশ্রম করছি, তারাই আমাকে রক্ষা করবে। দেহ অপত্য কলত্রাদিষু আত্মসৈন্যস্যপি অসৎস্যপি। তারা মনে করে এই যে আত্মীয় স্বজন পরিবার, এরা হচ্ছে আমার নিজের সৈন্য, এরাই আমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু সুখদেব গোস্বামী বলছেন, না, তেষাম প্রমত্ত নিধনম অপশ্চাৎ অপি না পশ্যতি পশ্যতাম অপি না। আরে দেখা গেছে না, ওরাই মারা যাচ্ছে, ওরা আমাকে কি করে বাঁচাবে? তাও দেখে না লোকে। তাই সুখদেব গোস্বামী সিদ্ধান্ত দিলেন, তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বরপি হরি, ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যম ইচ্ছতাম অভয়ম। যদি জীবনে ভয় মুক্ত হতে চাই, ভয়টা কি না? মৃত্যু ভয়। সবাই মৃত্যুর ভয়গ্রস্ত, যার জন্য তো আমরা হসপিটালে দৌড়ে না, মরবো না, ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচিয়ে দেন। সবাই, আমার অনেক কাজ বাকি থেকে গেছে, আমাকে বাঁচতে হবে, আমি না থাকলে কে করবে? সবাই কিন্তু সবসময় ভয়, এই বুঝি মারা যাব, ডাক্তার, LIC। কিন্তু আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখেছি না, সব কিছুর মূল কিন্তু রাখে হরি, মারে কে? হরি থাকলে। তো এখানে প্রভুপাদ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে দিন রাতের দৃষ্টান্ত। একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, একটা লোক বনে ভ্রমণ করতে 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 একটা মরা কুয়ার ভিতরে পড়ে গেছে, তৃণ আচ্ছাদিত কুয়া। তো কিন্তু পড়তে গিয়ে ও দুই হাতে দুই দিকে দুই গুচ্ছ ঘাস ধরে ঝুলে আছে কুয়ার ভিতরে, পুরো পড়ে নাই, ঝুলে আছে। যাই হোক, আমি পুরোটা পড়ে যাইনি, কিন্তু এখনও কোথায় যাবে? উপরে উঠতে গিয়ে দেখে কুয়ার উপরে একটা হিংস্র বাঘ তাকে খাওয়ার জন্য
একদম হাঁ করে আছে, আর নিচে দেখে অজগর সর্প হাঁ করে আছে, পড়লেই তাকে খাবে। তো ঠিক আছে, আমি নিচেও যাব না, উপরেও যাব না। কিন্তু হঠাৎ দেখছেন দুটো ইঁদুর, একটা কালো ইঁদুর, একটা সাদা ইঁদুর, এই যে ঘাস গুচ্ছ ধরে ঝুলেছিলাম, ওই ঘাসগুলো একটা একটু করে কাটছে, ঘাসগুলো কাটছে, ঘাসের গুচ্ছিটা কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে কি হয়েছে, ওই কুয়ার উপরে একটা মৌচাকের বাসা ছিল, সেখান থেকে ড্রপ ড্রপ মানে এক ফোঁটা করে মধু পড়ছে। আর এই মধু পান করার জন্য ও মধুর দিকে তাকিয়ে মুখটাকে সেট করেছে, কখনো নাকে পড়ছে, কখনো গালে পড়ছে। আর এই মধু এক ফোঁটা করে মধু খেতে এতই ব্যস্ত, সে ভুলেই গেছে যে আমার দু হাতের দুটো ঘাস গুচ্ছকে দুটো ইঁদুর কাটছে। আমাদের সকলের এই পরিস্থিতি। মৃত্যুরূপী করাল সর্প নিচে আছে, আর উপরে হিংস্ররূপী মুক্তি, আর আয়ুরূপক দড়ি ধরে ঝুলে আছে। তা আবার দুটো ইঁদুর অল্প অল্প করে কাটছে, মানে দিন আর রাত রূপ আয়ু আমাদের চলে যাচ্ছে। আমাদের কাউকে যদি বয়স জিজ্ঞাসা করা হয়, ইংরেজিতে বলে হাউ ওল্ড আর ইউ, তুমি কত বছরের বৃদ্ধ। সে একটা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাইকে। আমরা এমনি বলি যে আমার ঘরে শিশুটি তিল তিল করে বাড়ছে, বাড়ছে না, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার আয়ু যদি 80 বছর হয়, আমি যদি 2 বছর হই, মানে আমার বয়স যদি 2 বছর হয়, আমার বয়স যদি 40 বছর, মানে 40 বছর আয়ু শেষ, আর 40 বাকি, মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু আমরা কেউ পরোয়া করছি না, মরতেও চাইছে না, আর মৃত্যুর কথা কেউ আলোচনাও করতে চায় না। ভগবান ভগবদ গীতায় পুরো একটা অধ্যায় এই মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন, 8ম অধ্যায়। আর ভাগবতম তো পুরোটাই মৃত্যু নিয়ে চর্চা, প্রথম থেকেই পরীক্ষিত মহারাজের মৃত্যু, তারপরে আপনার ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, তারপরে পঞ্চপাণ্ডব, তারপরে নারদ মুনির মা, পঞ্চপাণ্ডবের পুত্র, প্রচুর মৃত্যু, ভীষ্মদেবের মৃত্যুর সময় আমাদের কি করা উচিত তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো এখানে বলছেন যে মনুষ্য জীবনের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে মূর্খ মানুষরা কেবল নির্জনে তার পত্নীর সঙ্গসুখ উপভোগ করতে, এই অবস্থাকে বলে অপকৃষ্ট চেতনা বা অধপতিত চেতনা। মনুষ্য চেতনা কৃষ্ণ ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু মানুষ যখন তার পত্নী ও পারিবারিক বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, সে তখন কৃষ্ণ ভক্তিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। এটা পরে করবো, বয়স হোক, এখন ভোগ করি পরে। কিছু লোক বলে আমাকে এই কলেজে পড়াশোনা করতে হবে, কলেজের ল্যাবে আমাকে সময় কাটাতে হবে, আমি গীতা পড়ে সময় নষ্ট করব? হ্যাঁ, গীতা তো পরে পড়তে পারি। কৃষ্ণ ভক্তিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি হচ্ছে কৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জীবন অতিবাহিত করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত।
এবং জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হচ্ছে ভগবত ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবত ভক্তি ব্যতীত জীবন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। শ্রম এব হি কেবলম। কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ হলে জীবনে কোনো লাভ হয় না। সেই সম্বন্ধে ভাগবতে বলা হয়েছে, ধর্ম সনুষ্ঠিত পুংসাম বিশ্বক্সেন কথা সুজ ন উৎপাদয়েদ যদি রতিম শ্রম এবই কেবলম। কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ হলো, খুব সুন্দরভাবে নিজের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও কারো যদি কৃষ্ণ ভক্তির পথে প্রগতি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ব্যর্থ পরিশ্রম, কেবল তার সময় নষ্ট হচ্ছে, কেবল সময় নষ্ট করেছে। আরেকটা শ্লোক পড়ি। শয়ান উন্নধ্য মদ মহামনা মহারহতল্পে মহিষী ভুজপধি তমেব বীর মনুতে পরম যত তম বিভূত ন নিজং পরম চজত। শয়ান উন্নধ্য মদ মহামনা মহারহতল্পে মহিষী ভুজপধি তমেব বীর মনুতে পরম যত তম বিভূত ন নিজং পরম চজত। এইভাবে অত্যন্ত মহাচ্ছন্ন হয়ে রাজা পুরঞ্জন উন্নত চেতনা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও তার পত্নীর বাহুকে উপাদান করে মহামূল্য শয্যায় সর্বদা শয়ন করে রইলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীকে তার নিজের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হওয়ার ফলে তিনি আত্ম উপলব্ধির তাৎপর্য এবং নিজেকে ও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলেন না। একদম সংসার জীবনের সঙ্গে অনেকটাই মিল হয়ে যাচ্ছে, মেলাতে পারেন। তাৎপর্য, মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি। প্রথমে নিজেকে উপলব্ধি করতে হয়, যা এই শ্লোকে নিজম বলে বর্ণিত হয়েছে। তারপর পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন সে স্ত্রীকেই পরমার্থ বলে মনে করে। সেটি হচ্ছে জড় আসক্তির মূল। সেই অবস্থায় মানুষ নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, মহৎ সেবাম দ্বার মাহু বিমুক্তে তম দ্বারম যশিতম সঙ্গী সংজ্ঞম। কেউ যদি মহাত্মাদের বা ভক্তদের সঙ্গ করে, তাহলে তার মুক্তির দ্বার খুলে যায়। কিন্তু সে যদি স্ত্রীর সঙ্গের প্রতি অথবা স্ত্রী সঙ্গীর প্রতি আসক্ত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে স্ত্রী লোকদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তমদ্বার বা নরকের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশের দ্বার খুলে যায়। রাজা পুরঞ্জন ছিলেন একজন মহান আত্মা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উন্নত চেতনা সমন্বিত। কিন্তু রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ার ফলে তার চেতনা আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক যুগে মানুষের চেতনা মদ মাংস মেয়ে মানুষের দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তার ফলে মানুষ আত্ম উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আত্ম উপলব্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজেকে দেহের অতীত চিন্ময় আত্মরূপে জানা। আত্ম উপলব্ধির পরবর্তী স্তরে মানুষ জানতে পারে যে প্রতিটি আত্মা বা প্রতিটি জীব হচ্ছে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। সেই কথা ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন,
ममैवं सजीवलोके जीवभूता सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। এই সনাতন বিভিন্ন এই প্রকৃতিতে জীবেরাই হচ্ছে আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়জগতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ 6টি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিতে কঠোর সংগ্রাম করছে। ভগবান বলছেন তোমরা আমার বংশের লোক, আমার বংশে, কেবল আমাকে ভুলে গিয়ে তুমি মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে জড়জগতে কঠোর সংগ্রাম করে সংসার নির্বাহ করছি প্রত্যেক স্তরে। যেহেতু আমরা ভগবানের বংশ বা ভগবানের অংশ বলে নিজেকে স্বীকার করছি না। সমস্ত জীবেরাই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তিনি একটা গানে গিয়েছেন, আমার গুরু মহারাজের খুব প্রিয় গান, রাধা কৃষ্ণ বল 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 রে সবাই, যে কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। যদি আমরা ভেবে নিই আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস, তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুঃখ থেকে আবার মুক্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতায় স্ত্রী পুরুষ উভয়কে জীবনের শুরু থেকেই পরস্পরের প্রতি আসক্ত হতে দেওয়া হচ্ছে এবং তার ফলে তারা আত্মোপলব্ধির পথে উন্নতি হতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তারা জানে না যে মনুষ্য জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি হচ্ছে আত্মোপলব্ধি লাভ না করতে পারা। সর্বদা অন্তদের মেয়েদের কথা চিন্তা করা, মূল্যবান শয্যায় স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করাই সামিল। হৃদয়টি হচ্ছে শয্যা, আর সেটি হচ্ছে সবচাইতে মূল্যবান শয্যা। মানুষ যখন মেয়ে মানুষ ও টাকা পয়সার কথা চিন্তা করে তখন সে প্রেমিকা বা পত্নীর ভুজলতায় শয়ন করে। এইভাবে প্রবলভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়ার ফলে আত্ম উপলব্ধির অযোগ্য হয়ে যায়। আমাদের ভাগবতম হচ্ছে গীতা, ভাগবতমের তফাৎ, গীতা কেবল উপদেশ আর ভাগবতম হচ্ছে ব্যবহারিক শিক্ষা। এখানে রাজা পুরঞ্জন তার নিজ আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছে। যদিও এই কাহিনীটি একটা রূপক, কিন্তু আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তো প্রভুপাদ প্রত্যেকটি তাৎপর্যে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে সংসার একটা আশ্রম। যেরকম আলোচনা করা যায়, শিল প্রভুপাদও একজন সংসারী ছিলেন, তার গুরুদেব আকুমা ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি তো দুইবার তিনি বিবাহ করেছিলেন। প্রথম পত্নী মারা যান, তার দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং শুধু একটা নাকি 12-13 জন সন্তান ছিলেন এবং সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীও ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ সরকার তার বাড়ি থেকে অফিস পর্যন্ত রেল লাইন করে দিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে অফিস শুধু ওনার জন্য, এখনও সে রেল লাইন আছে। বাড়িতে গিয়ে কৃষ্ণনগরে তিনি ছিলেন ডিএম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তো ওখানে গিয়ে 2 ঘন্টা জাস্ট অফিসের কাজ করে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে ঘরে এসে হরিভজন করতেন, নাম জপ করে লক্ষ নাম গ্রহণ করতেন ডেলি, এবং সারা রাত জেগে
গীতা ভাগবতের সার কথা সরল ভজন গীতিতে দিয়ে গেছে। তো গৃহস্থ একটা আশ্রম, ভগবানকে কেন্দ্রীভূত করে আচার্যগণ বলে গেছেন যে কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, অনাচার ত্যাগ করে কৃষ্ণের সংসারে যুক্ত হও। কৃষ্ণ হচ্ছেন সংসারের মালিক। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখবো। আজকে এই বাংলাদেশ থেকে ফিরলাম, এখন কলকাতায় আছি আমাদের লেক এভিনিউ। এখানে কালকে রবিবারে অনেক ভক্ত সমাগম হবেন, সেখানে সকালে আমি থাকবো আমাদের ইসকন সেন্টার কলকাতা নিউ টাউন, দুপুরে থাকবো লেক এভিনিউ আমাদের যারা এখানে গীতা কোর্সের ভক্তদের সাপ্তাহিক ভাগবতম ক্লাস, আর সন্ধ্যার সময় থাকবো শিল প্রভুপাদের জন্মস্থান টালিগঞ্জ বলে টালিগঞ্জ প্রভুপাদের জন্মস্থান। ওখানে যারা আছে ওখানে ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। তো কলকাতার আশেপাশে যারা আছেন এই 3টি জায়গায় যে কোনো একটা জায়গায় আপনি আসতে পারেন, এখানে দেখা হবে। কয়েকদিন কলকাতায় থাকবো এবং তারপরে মায়াপুর যাব। তাহলে এইখানে আজকে রাখি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি।